السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ المولانا العظیم۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا عنوان ہے مذہب اسلام میں جانوروں کے حقوق۔ یاد رکھیے، نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ رحمت للعالمین کا مطلب سارے جہان کے لیے آپ رحمت ہیں۔ سارے عالم میں، سارے جہان میں تمام مخلوقات شامل ہیں۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ جانور بھی، چرند و پرند بھی اس میں شامل ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے انسانوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے، جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے، اور اپنی تعلیمات کے ذریعے سے جانوروں کے حقوق کی حفاظت فرمائی، اور سرزمین عرب میں جانوروں کے حوالے سے جو سنگ دلی کا مظاہرہ ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین رحمت کے ذریعے سے اس سنگ دلی کا خاتمہ کیا، اور اس کے بالمقابل امن و محبت اور رحم دلی کے جذبات کو فروغ دیا۔ نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سرزمین عرب میں مبعوث ہوئے، اس وقت جانوروں کے حوالے سے کئی طرح کی ظالمانہ چیزیں رائج تھی۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ جانور کو کسی چیز سے باندھ کر اس پر نشانہ لگایا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف سختی سے منع فرمایا، بلکہ آپ نے یہ کہا کہ اس طرح کے جانور کا گوشت کھانا بھی ناجائز ہے۔ نمبر 2، زندہ جانوروں کا گوشت کاٹ لیا جاتا اور اس کو بھون کر لوگ کھا جاتے تھے۔ مثال کے طور پر جیسے دمبا ہے، اس کے پیچھے کے حصے کو کاٹ لیتے، اونٹ کے اوپر کے حصے کو، یعنی زندہ جانور کو کاٹ دیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا، اور آپ نے اعلان کیا کہ جو حصہ کاٹا جائے گا زندہ جانور میں سے وہ مردار ہے۔ نمبر 3، اسی طرح سے جب کوئی انسان مر جاتا تو جو اس کی سواری ہوتی، جو جانور ہوتا جس جانور پر رہ کر وہ سواری کرتا تھا، جب انسان مر جاتا تو اس کی قبر پر اس کی سواری کو بھی باندھ دیا جاتا، یہاں تک کہ نہ دانا دیا جاتا نہ گھاس دیا جاتا۔ اسی حالت میں سوکھ کر وہ جانور مر جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی سختی سے ممانعت فرمائی۔ اسی طرح سے اندھادھن جانوروں کو قتل کیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی چاروں چیزیں، بلکہ اس کے علاوہ دیگر چیزیں جو رائج تھی اور جانوروں کے حوالے سے جو سنگ دلی کا مظاہرہ ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا، اور اس کے بالمقابل امن و محبت اور رحم دلی کے جذبوں کو فروغ دیا۔ آپ اگر غور کریں گے قرآن کریم پر، قرآن کریم میں کم و بیش 200 آیات مبارکہ جانوروں کے حقوق، فوائد، حلال و حرام کے تذکرے سے بھرے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے 35 جانوروں کے ناموں کا بھی تذکرہ قرآن کریم میں آتا ہے۔ بہت ساری صورتیں ہیں جو اسی نام سے ہے، سورۃ البقرہ، سورۃ الفیل، سورۃ النحل، سورۃ العنکبوت، سورۃ النمل۔ یعنی اس طرح سے قرآن کریم نے بھی جانوروں کے حقوق کی حفاظت فرمائی۔ اب ہم چلتے ہیں جانوروں کے حوالے سے نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی
तालीमात में हमें क्या रहनुमाई मिलती है? नंबर 1, जानवरों के साथ हुस्ने सुलूक। बुखारी और मुस्लिम दोनों की यह हदीस है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी है, एक शख्स रास्ता से जा रहा था, सख्त प्यास लगी, कुएं में उतरा और पानी पी लिया। उसके बाद जब आगे बढ़ा तो उसने फौरन देखा कि कुत्ता प्यास से तड़प रहा होता है, यहां तक कि प्यास की शिद्दत की वजह से वो कीचड़ को चाट रहा होता है। उस शख्स ने फौरन अपने मोजे को उतारा, चमड़े के मोजे को, और चमड़े के मोजे को लेकर दोबारा कुएं में उतरा, पानी निकाला और निकाल करके उस कुत्ते के मुंह में दिया। आगे जो नबी करीम सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लफ्ज आपने जो बयान फरमाया इस हदीस में, आपने फरमाया फशकर अल्लाह फगफर अल्लाह, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी कदरदानी की उस शख्स की, और उसके बाद फगफर अल्लाह, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी मगफिरत फरमा दी। लोगों ने कहा कि अल्लाह के रसूल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जो इस शख्स के बारे में बतलाया, तो आप हमें ये बताइए कि क्या जानवरों के बारे में भी, जानवरों के साथ ऐसा करने से भी हमें कुछ मिलेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जी हां, हर तर जिंदा और तर जिगर रखने वाले जानवर में सवाब है। यानी अगर आपने उनके हुकूक की रियायत की, उसके खाने पीने की आपने रियायत की, तो अल्लाह तबारक व तआला आपके नाम आमाल में सवाब लिखेंगे। ये तबरानी की एक और हदीस है, इमाम तबरानी ने इस हदीस को बयान किया है कि नबी करीम सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह से गुजर रहे थे। मर्रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरजुलिन यहलबु शअतन, वो शख्स बकरी को, भेड़ को दोह रहा था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा तो कहा कि तुम उसके बच्चों के लिए भी कुछ रखो, उसके बच्चे के लिए भी कुछ रखो, पूरा का पूरा तुम दूध निचोड़ रहे हो। और आगे आपने फरमाया कि उसके बच्चे के लिए दूध को रखो, और ये जानवरों के साथ सबसे बड़ी नेकी है। इस हदीस पाक पर हमें गौर करना चाहिए। आज ये हो रहा है मादियत के इस दौर में कि जानवर हम लोग पालते हैं तो उसके दूध को पूरा का पूरा हम लोग निचोड़ लेते हैं। अगर नहीं होता है तो इंजेक्शन के जरिए से पूरे दूध को हम निकाल लेते हैं, और हम ये भी नहीं सोचते हैं कि आखिर उसका भी बच्चा है, उसका भी हक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जरिए से ये रहनुमाई फरमाई कि उसके बच्चे के हक को मत मारो। नंबर 2, दूसरी चीज है चरिंदो परिंद और जानवर, चरिंदो परिंदों को दाना डालने का सवाब। हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी है, यह भी बुखारी शरीफ की हदीस है। नबी करीम सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा मिन मुस्लिमिन यगरिसु गरसन और यदरउ दरअन, कि कोई भी मुसलमान अगर कोई बाग लगाता है या ये कि कोई खेती करता है, फयअकुलु मिनहु तैरुन औ इंसानुन औ बहीमतुन, उससे कोई परिंदा खा लेता है, कोई इंसान खा लेता है, या उसमें से कोई बहीमा, चौपाया या जानवर खा लेता है, तो वो उसके लिए सदका होता है। ये किसने कहा? मेरे नबी ताजदार बथा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। नंबर 3, हैवानात को तकलीफ देना, जानवरों को तकलीफ देना। नबी करीम सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी शख्स के बाग में दाखिल हुए। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े जलीलुल कद्र सहाबी रसूल है, वो इस हदीस को बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसारी शख्स के बाग में दाखिल हुए। आपने एक ऊंट को देखा, वो ऊंट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर रो पड़ा, यहां तक कि उस ऊंट के आंख से आंसू बहने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब गए और उस ऊंट के सर पर आपने दस्ते शफकत रखा। जब दस्ते शफकत रखा, वो ऊंट फौरन खामोश हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका मालिक कौन है? अंसार का एक नौजवान खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं हूं हुजूर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बात इरशाद फरमाई? आपने कहा कि इस बेज़बान जानवर के बारे में
اللہ سے تم نہیں ڈرتے؟ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ اگر ایک بے زبان جانور ہے، یہ نہ سمجھو کہ وہ بول نہیں سکتا تو تم جس طرح چاہو گے اسے تکلیف دو گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، عذبت امرأۃ فی ہروا، کہ ایک عورت تھی، ان کو عذاب دیا گیا ایک بلی کے بارے میں۔ وہ عورت پاک دامن ہے، بڑی نیک ہے، مگر ایک بلی پالتی ہے، اس کو باندھ کر کے رکھتی ہے، بھوکی پیاسی رکھتی ہے، یہاں تک کہ وہ بلی مر جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جہنم میں ہے، کیونکہ اس نے بلی کو بھوکا مار دیا اور اس بلی کو آزاد بھی نہیں چھوڑا کہ کم سے کم گھاس وغیرہ کے ذریعے سے ہی وہ اپنا گزارا کر لیتا۔ اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی کہ اس بے زبان جانور کا بھی ہمیں مکمل خیال رکھنا چاہیے، اور خاص طور سے اگر ہم نے اس کو قید میں رکھا ہے، اپنے گھر پر رکھا ہے، تو یہ ہماری دوہری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے کھانے پینے کا خیال رکھیں۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک گدھا کے پاس سے ہوا جس کے چہرے کو لوہا سے گرم کر کے داغ دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ بڑے غصہ ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، کیا تم تک یہ بات نہیں پہنچی کہ میں نے لعنت بھیجی ہے اس آدمی پر جو چوپائے کے چہرے کو داغے یا اس کے چہرے کو مارے؟ یہ ترمذی کی حدیث ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داغنے سے اور اسی طرح چہرہ پر مارنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ اسی طرح سے جانوروں کو تکلیف دینے میں زندہ جانور کے اعضاء کو کاٹنا بھی شامل ہے، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ چوتھی چیز، جانور کو آپس میں لڑانا۔ ابھی بھی اس وقت تو یہ بہت زیادہ عام تھا زمانے جاہلیت میں، آج بھی بہت ساری جگہوں پر دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنا تو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن جانوروں کو آپس میں لڑاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان التحریش بین البہائم، جانوروں کے درمیان لڑانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ پانچویں چیز ہے معقول اللحم، جانور کو یوں ہی قتل کرنا بغیر کسی وجہ کے۔ معقول اللحم جانور وہ پرندہ جس کا کھانا جائز ہے، بغیر کسی وجہ کے ہم یوں ہی قتل کر رہے ہیں، اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ من قتل عصفورا، کہ جس نے چڑیا کو بلا وجہ کے قتل کیا، قیامت کے دن وہ چڑیا فریاد کرے گی کہ یا اللہ، اس شخص نے مجھے بیکار قتل کیا تھا۔ یہ نسائی شریف کی حدیث ہے۔ اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رہنمائی فرمائی کہ وہ جانور جس کو کھایا جاتا ہے، جس کو کھانا جائز ہے، یا وہ پرندہ جس کا کھانا جائز ہے، بغیر کسی وجہ، بغیر کسی فائدہ کے، محض اپنے شوق کی تکمیل کے لیے اس کو قتل کرنا، اس کو مارنا، اس کو تکلیف دینا، یہ جائز نہیں ہے۔ چھٹی چیز ہے بلا فائدہ پرندہ کو قید کرنا۔ صرف اپنے مقصد کے لیے، بغیر کسی فائدہ کے لیے پرندے کو ہم نے قید کر دیا، محصور کر دیا، ان کی آزادی کو چھین لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ اسی اسنا میں ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہم نے ایک پرندہ کو دیکھا جس کے ساتھ چوزے تھے، یعنی ان کے بچے تھے۔ ہم نے اس کے بچوں کو پکڑ لیا۔ اس کی جو ماں تھی، یعنی اس کی ماں وہ آ گئی، پرندہ آ گیا اور اپنے پروں کو پھیلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تشریف لائے، آپ نے پہچان لیا، اس پرندے کے احتجاج کو دیکھا، اس کی مایوسی کو دیکھا، اس کے کرب و الم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کس نے اس کے بچوں کی وجہ سے اسے مصیبت میں مبتلا کیا ہے، اسے لوٹا دو، اسے لوٹا دو۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی، بغیر کسی فائدے کے پرندوں کو اس کی آزادی مت چھینو۔ نمبر 7، ذبح کرنے میں احتیاط۔
जानवरों, बहुत सारे जानवर वो है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए उसका खाना जायज करार दिया है। याद रखिए, जिसका खाना जायज है, ज़ब्ह करने में भी एहतियात जरूरी है। ज़ब्ह करने में एहतियात का मतलब यह है कि जब हम ज़ब्ह करें तो ज़ब्ह करने से पहले छुरी को हम तेज कर लें। इसी तरह से एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने में हम ज़ब्ह न करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया। इसी तरह से हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने देखा एक आदमी को कि ज़ब्ह के लिए वो बकरी को घिसेटता हुआ ले जा रहा है, ज़ब्ह करना है, उसको घिसेटता हुआ ले जा रहा है। हजरत उमर फारूक ने देखा तो आपने कहा, वैलक, तेरी हलाकत हो, तेरी हलाकत हो, अच्छे तरीके से इसको ले जाओ। यानी अगर ज़ब्ह भी करना है तो उसमें भी हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तरीका बताया है, जिसके जरिए जिस तरह से हमारी रहनुमाई फरमाई है, हमें मुकम्मल तौर पर उसकी रियायत मलहूद नजर रखनी चाहिए। आठवीं चीज है, जानवरों को जिस काम के लिए पैदा किया गया है उसी काम के लिए उसका इस्तेमाल करना। मिसाल के तौर पर एक गाय है, उस गाय को खेती के लिए पैदा किया गया है, हल जोतने के लिए पैदा किया गया है, और अब अगर उस गाय पर कोई इंसान सवार हो जाता है तो जाहिर है ये उस जानवर पर जुल्म है। एक हदीस पाक है, नबी करीम सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक आदमी था और वो गाय पर सवार होकर वो गाय को लेकर के जा रहा था। गाय उसकी तरफ मुतवज्जह हुई और गाय कहने लगी, तुम्हें पता नहीं, इन्नी लम उखलक लिहादा, मैं इस काम के लिए पैदा नहीं की गई हूं, वलाकिन्नी इन्नमा खुलिक़तु लिल हर्ब, मैं तो खेती के लिए पैदा की गई हूं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, गाय ने जो बात कही अपने बारे में, दर्द अलम का जो इजहार किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बयान फरमाया। और यह हदीस बुखारी शरीफ की है, मुस्लिम शरीफ की है। इसके जरिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह रहनुमाई फरमाई कि हमें हद दर्जा इस चीज की रियायत करनी चाहिए कि जिस जानवर को जिस काम के लिए पैदा किया गया है उसी में इस्तेमाल करना चाहिए। किसी और चीज में जब आप इस्तेमाल करेंगे तो वो जानवर के साथ जुल्म होगा। एक नवी चीज ये है कि मोदी जानवर को मारना, यकीनन जो तकलीफदह जानवर है, वो जानवर जो हमें तकलीफ पहुंचाने वाली है, वो जानवर जो हमें डसने वाली है, जिसकी वजह से हमें परेशानी लाहिक हो सकती है, तो यकीनन मोदी जानवर को मारने की इजाजत है। मगर मोदी और तकलीफ दे जानवर को मारने में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहसान और नरमी का हुक्म दिया है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, नबी करीम सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा हम एक सफर में थे। हमने चींटियों के एक बिल को देखा, जिस चींटियों के एक बिल को नबी करीम सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, जिसको हमने जला दिया था। चींटी के एक बिल को हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं कि उस बिल को हमने जला दिया था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो आपने फरमाया, किसने इसको जला दिया है? और आगे आपने फरमाया, ला यंबगी अन युअज़्ज़ब बिन्नारी इल्ला रब्बुल आलमीन। यह अबू दाऊद की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह मुनासिब नहीं है किसी के लिए कि आग के जरिए से तकलीफ पहुंचाए, आग के जरिए से अजाब दें, इसलिए कि आग के जरिए से अजाब देना, आग के जरिए से तकलीफ पहुंचाना, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन का काम है, ये किसी इंसान का काम नहीं है। ये कुल 9 चीजें हमने बताई जानवरों के इस्लाम ने, मदहब इस्लाम ने जो हुकूक मुतय्यन किए हैं, और नबी करीम सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों के हवाले से जो हमें तालीमात दी है। इसके जरिए से यह बात समझ में आया, इन 9 चीजों के जरिए से जो अभी हमने बताया कि जानवरों के साथ हुस्न सुलूक, चरिंदों परिंदों को दाना डालने का सवाब
हैवानात को तकलीफ देना, जानवरों को आपस में लड़ाने की मुमानात, और इसी तरह से बिला फायदा परिंदों को कैद करना, ज़ब्ह करने में एहतियात, जानवरों को जिस काम के लिए पैदा किया गया उसी में इस्तेमाल, मोदी जानवर को मारना, इन सारी चीजों से ये बात समझ में आती है कि नबी करीम सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों के हुकूक की न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ फरमाई बल्कि जानवरों के हुकूक और मकाम और मर्तबा को आपने बुलंद फरमाया। और यही रहमतुल लिल आलमीन, यही रहमतुल लिल आलमीन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात चूंकि आफाकी है, आलमगीर है और कयामत तक के लिए है, इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में इन चीजों की लचक रखी गई है। मेरे बुजुर्गों, ये रहमतुल लिल आलमीन वर्कशॉप का जो हमारा मकसद है, इसका मकसद यही है कि नबी करीम सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को हम उजागर करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को लोगों तक हम सब पहुंचाएं। और आज जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर उंगली उठाते हैं, वो समझें, वो जाने, वो गौर व फिक्र करें कि आज के माहौल में भी अगर इस दर्द व अलम को, आज के माहौल में भी अगर कोई चीज इंसानों को सुकून फराहम कर सकती है तो वह सिर्फ और सिर्फ नबी करीम सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक दे। जो लोग सुन रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला उन्हें भी, और जो इस काम पर मामूर है, इस काम के लिए अहम खिदमत अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला सबों को उनके शायान शान के मुताबिक उन्हें बेहतरीन अज्र दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।